Hello my dear students of 6th class PAS पंजाब अचीवमेंट सर्वे होण जा रहा है बेटा और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ बेटा। एक गल मेरी याद रखियो जेड़ा PAS टेस्ट है दैट इज ऑन यूर लॉजिकल एबिलिटी। ये नहीं है कि तुसी लैसन पढ़ लिया, लैसन नू डेली लाइफ च किद्दां तुसी वर्त रहे हो। अगर तुसी फस्ट लैसन दी अज मैं तुहाडे नाल गल करन जा रही हां चैप्टर 1 दी फूड यानी जिन्नू तुसी की कहंदे हो भोजन, दोनों मीडियम्स च मैं डिस्कशन करांगी बेटा। किद्दां भोजन दे किहड़े पार्ट्स है जिहड़े यूजफुल है किहड़े नहीं हन। क्वेश्चनस नू तुसी मैंटल क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग दे नाल जिहड़ा समझना है। जे तुसी कहो कि तुसी सिंपल तुहानू एज सच बुक दियां पिछलियां एक्सरसाइज आ जाणगियां तो बिल्कुल ये नहीं होएगा। पंजाब अचीवमेंट सर्वे च तुहानू लैसन दी थ्रू आउट स्टडी करनी पएगी। की करनी पएगी? थ्रू आउट स्टडी, ताकि तुसी समझ जाओ कि जिहड़ा लैसन है वो बेसिकली तुहानू की समझाना चाहता है। वो लैसन किद्दां डेली लाइफ च तुहाडे लई जिहड़ा वरतिया जाना चाहिए है, किद्दां उस लैसन नू तुसी यूज कर पाओगे। तो these things are very important. Let us start with the preparation of PAS with first video of 6th class science। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ बहुत ही अच्छी ऐप साडी पंजाब एडुकेयर 6वीं दे छोटे छोटे बच्चों नू इन्हां बारे नहीं पता। बेटा प्ले स्टोर दे विच जाके अपने मम्मा पापा नू कहो आ ऐप सानू डाउनलोड कर दो। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ PAS, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਟਸੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PAS ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਕਰੀਏ। गरिमा ने कारण पूछा कि मुर्गे दी कड़ी विच केड़ा पदार्थ नहीं वरत्या जांदा? मुर्गा, मसाले, तेल, कद्दू। गरिमा आस्क्ड करण, गरिमा ने करण नू पूछा कि विच आर नॉट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स इंग्लिश मीडियम बच्चों, इंग्रेडिएंट्स की नहीं मतलब केड़ी चीज तो ये चीज नहीं बनती। ऑफ चिकन कड़ी व्हाट डिड करण आंसर? चिकन, स्पाइसिस, स्पाइसिस नू असीं की कहने आ? मसाले। ऑयल के पंपकिन? ऑब्वियस है बेटा, जो तुसी एग चिकन कड़ी बनानी है ਜਾਂ मुर्गा बनाना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मुर्गा भी वरतोगे, मसाले भी वरतोगे, तेल भी वरतोगे। की नहीं वरतोगे? कद्दू। की नहीं वरतोगे? कद्दू। पंपकिन नहीं वरतोगे। बेटा क्वेश्चन नू ध्यान ना पढ़ना, इत्थे नहीं वरतिया जाएगा पूछा है। ठीक है ना। नॉट केड़ी चीज नहीं वरती जा रही 6वीं दे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इच कद्दू नहीं वरतिया जा रहा। सैकेंड क्वेश्चन, समीर अते करण सर्ब आहारी जंतुओं बारे चर्चा कर रहे सी। हुण सब तो पहले तो 6वीं दी क्लास मैनू छेती छेती ये दसेगी कि सर्ब आहारी प्राणी किहड़े हुंदे हन। सर्ब आहारी प्राणी ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ यानी ओमनीवोरस ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਤੂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ओमनीवोरस ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤੂ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ नहीं है? चीता नहीं है, टाइगर नहीं है, मनुख नहीं है, ह्यूमन नहीं है, भालू नहीं है कि कॉकरेज नहीं है? तो बेटा चीता जिहड़ा है, टाइगर जिहड़ा है वो सर्वहारी नहीं है। टाइगर प्लांट्स नहीं खांदा, बाकी सारे जंतु भी खा लेंदे ने ते पौधे भी खा लेंदे ने। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गरिमा ने गायत्री नू कहा चलो अज दाल बनाने हाँ। गरिमा said to गायत्री let us cook dal today। दाल मीन्स पल्सेस, दाल नू इंग्लिश की कहने आ? पल्सेस। गायत्री ने क्या? ठीक है मैं तेनू दाल बनाना ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ठीक है जी। उन्हें दाल बनाने ਲਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢ ਲਈ। अकॉर्डिंग टू यू
which is not ingredient for preparing दाल? दालां, पल्सेस, मिट्टी दा तेल, कैरोसिन ऑयल, खान वाला तेल के खनिज? ये तुहाडे हिसाब नाल दाल दा केड़ा जेड़ा इंग्रीडिएंट है नहीं लोड़ पएगी? जल्दी जल्दी दसो, जल्दी खान वाला तेल, कैरोसिन ऑयल के सॉल्ट, खनिज दी लोड़ नहीं पे। तुसी दाल च जी पल्सेस भी पाओगे, खान वाला तेल भी पाओगे, की नहीं पाओगे? कैरोसिन ऑयल नहीं पाओगे। की नहीं पाओगे? मिट्टी दा तेल नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, ਸਮੱਗਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਟੋਵਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਰੀ ਨੇ ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। Mary said to Rama, tell me the name of material required to prepare the food. You tell what would be the answer of this question. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ, ingredients, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ, nourishment, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖनिज, minerals। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੜ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨੇ ਵਜੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮੂਲੀ, ਆਲੂ। The science teacher asked Mohan, among the following, the root of which plant is not edible? According to you, what would be the answer of Mohan? Carrot, turnip, देखो इंग्लिश च turnip ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲਗਮ। ਰੈਡਿਸ਼ ਕੇ ਪੋਟੈਟੋ। ਬੇਟਾ ਗਾਜਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਲਗਮ ਵੀ ਜੜ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਲੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਆਸਕਡ ਹਰ ਟੀਚਰ that what do we call these animals who eats only small animals? What would be the answer of the teacher? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ small animals ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਸਰਬਹਾਰੀ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੀਟਹਾਰੀ ਬਾਰੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ it is actually PAS. What is PAS? ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਅਰ ਸਰਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਆਸਕਡ ਹਰ ਟੀਚਰ that what do we call these animals who eats only small animals? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਸੈਕਟੋਵੋਰਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀਟ ਆਹਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
बेटा we all love to have sweet dish, but you tell from which part of sugar cane the sugar is obtained? ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਣੇ ਤੋਂ, ਸਟੈਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਟੂ ਹਨੀ ਬਾਏ ਬੀਜ਼। ਮਧੂਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੀ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 9th question, ਹਿਰਨ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? Deer eats only plant products, so it is called। बेटा deer ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਿਰਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਘਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਰਬਹਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। अंडे खान वाला कवांगे? नहीं जी, शाकाहारी कवांगे, हर्बीवोरस। ठीक है। इडली चावल अते मां दी दाल तो बनती है, ये सारे पदार्थ कित्थों मिलते हैं? इडली इज प्रिपेयर्ड यूजिंग राइस एंड उड़द दाल। द सोर्सेज ऑफ ऑल थिंग्स आर पौधों तो, जंतुओं तो, पौधे ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲਸ, ਬੋਥ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਡਲੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਲਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, लॉजिकल एबिलिटी ते पुत्तर जोर दो, क्वेश्चन आंसर ते जोर देना छड्ड दो। जिहड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्हें भी रट्टाफिकेशन नूं जीरो कर दिता है। थ्रू आउट लैसन दी स्टडी करो। टिल देन गुड बाय मेरे टाइनी टॉट।